السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته يا رياض الصالحين 76 درساتنا النوم يمن النسابة رئيس باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. وسأني هنا ندبوشنا شبزدي رئيسري تداسسوت برئيسو مجرشا سنة تناقق النزيه ندبوشن ميازاتشنن مليتاتشنن أرقد أن يمهون اللفن يمجمروا فضل الحب في الله. لا الله بلو يمودد فضل واقو ترفاتو تتقمال السوي النسال الحب في الله عند نسو لا الله بلو يمودد من أين فضلنا يالله من ترفات من شلماتنا يالله والحث عليه ليلان يوم نتبتقمو ورزيه مكسكس سوج بمكاكلاتو لنوري ميقباون وديتا مسارة متعلى اللباتو لا الله بلو بما السبنو لا الله بلو مودد لا الله بلو مدلات راسني يتالات اللي فضلنو يا إيمان كفنو يا إيمان كأنزلنو والحث عليه ودسو ما النساسات مالتم لا الله بلو ودا مودد ما النساسات على بزير إسري تقومال وإعلام الرجل عندنا عندن سو ما سوق عند سو ما سوق عندما يقبو ما يحبه يمي ودون ما سوق علبت أنه يحبه عندما يودون أكاد عندما يودون ماذا قم عندما يقبا هي داسسال. وماذا يقول له لسو دقمو عندن سو لا الله بيودها له لا أكال ماذا يقول لسو من دنو يميلو إذا أعلمه بم يسوق وجزي هنا كلمته لا الله بيودها له بيلن من مالت እንዳለብን በዚህ ርዕስ ስር ጥቆማ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄን የሚመለከት ርዕስ ነው። الحب والبغض في الله لا الله ብሎ መውደድ لا الله ብሎ መጥላት ከትልልቅ የኸይር በሮች ነው። ከኢማን ቀንዘል ውስጥ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أوثق عرى الإسلام كإسلام ቋጠሮች ጠንካራው ብለው ገልጸውታል። ለምን የሌሎቹ የኢማን ወሰኖች የሚጠበቁበት አጥር ነው ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት። ይሄ ድንበር ሲከበር ሌሎቹ የዲን ድንጋጌዎች ከሩቅ ይከበራሉ። ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ መዋደድ ያለውን ፈضل በዚህ ርዕስ እንመለከታለን ማለት ነው። قال الله تعالى كف ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ይላል محمد رسول الله محمد الله መልእክተኛ والذين معه نزيم كالسجار يالو تامانيوج صحابوج أشداء على الكفار بكهاديوج لاي برتوج نبرو برتوج ناتشو أشداء أنشاروج ناتشو على الكفار بكهاديوج لاي رحماء بينهم بمكاكلاتشو دقمو يمي تزازنو روح ناتشو أمانيوج هنو مقلجاتشو إلى آخر السورة اسك سورة ومجرشة يالو በዚህ ርዕስ ስር የሚታሰብ ነው ማለት እንደነጨረሰው እየጠቆሙን ያሉት። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? በዚህ አንቀጽ ስር ያለው መጨረሻው ተራሁም ትመለከታቸዋለህ ሩክዓን አጎንባሾች ሆነው ማጎንበስን የሚያበዙ ሩኩዕ የሚያበዙ ሱጀደን በግንባራቸው መደፋትን የሚያበዙ ሆነው ታያቸዋለህ። ሶላት የሚያበዙ ናቸው። يبتغون فضلا من الله كالله የሆነን ትሩፋት ይፈልጋሉ በዚህ ተግባራቸው በዚህ አካሄዳቸው ወሪድዋንን ውዴታውንም ሲማሁም ምልክታቸው في وجوههم በፊታቸው ላይ በፊቶቻቸው ላይ ያለው ምልክት من اثر السجود ከሱጁድ ቅሪት ከሱጁድ ምልክት የሚቀር ነው። ይሄ ማለት ግንባር ላይ የሚኖረውን ጥቁረት ለማለት አይደለም። ከፊታቸው ላይ የሚታይ ኑር አለ ብለው የተረጎሙታሉ። አይ ነገ يوم القيامه የሶላት ቦታዎቻቸው የሚያበሩ ሆነው ይቀርባሉ ስለመጠቆም ነው ያሉ አሉ። ሌሎች ሙፈሲሮች ቀደምት አኢማዎች ደግሞ ምን ብለው ፈስረውታል? የኢማናቸው የዒባዳቸው የሶላታቸው አፈር
ስነ ምግባራቸው ላይ ይንጸባረቃል። ትህትና አላቸው፣ ራሳቸውን ይሰብራሉ፣ መልካምነት ይታይባቸዋል። ይሄ ነው የተፈለገው። ሲማሁም ፊ ውጁሂሂም ሚን አተሪ ሱጁድ ሲባል ذلك ይሄ የተገለጸው የተዘረዘረው መተልሁም ፊ ተውራ በተውራት ውስጥ በኦሪት ውስጥ የተገለጸ የሰፈረ መገለጫቸው ነው። መተልሁም ምሳሌያቸው ለማለት አይደለም፣ መገለጫቸው ነው፣ መታወቂያቸው ነው። ፊ ተውራት በተውራት ውስጥ ወመተልሁም ፊል ኢንጂል እንዲሁም በኢንጂልም ውስጥ ያለ መገለጫቸው ይሄ ነው። አንድ ትርጉም፣ አንድ ተፍሲር። ወይም ወመተልሁም ፊል ኢንጂል በኢንጂል ውስጥ ያለው መገለጫቸው ደግሞ ከዘርዕን ልክ እንደ ሰብል እንደ አዝመራ ናቸው። አኽረጀ ሸጥአሁ ቀንዘሉን እንዳወጣ ሰብል ናቸው። ፈአዘረሁ አጠነከረው አበረታው። ፈስተግለظ ወፈረም በዛ አንድ ዘለላ ሲወጣ ግራና ቀኝ ሌሎች ሲያቅፉት ይበልጥ እየጠነከረ እንደሚሄድ ሰብል ልክ እንደዚያ ምሳሌ ናቸው። ፈስተግለظ ፈስተወى على سوقه አገዳው ላይ ጠነከረ ወፈረ። يعجب الزراع ገበሬዎችን ያስደንቃል ያስጎመጃል። ልክ እንደዚያ ሰብል ናቸው ምሳሌያቸው። ليغيظ بهم الكفار ከሃዲ እንዲቆጭባቸው በእነሱ የሚቆጭ በእነሱ ውስጥ የሚያርካለ ከሃዲ ነው። አማኝ ነኝ እንኳን ቢል ማለት ነው። الإمام مالك رحمه الله ይችን አንቀጽ በተለይም ይችን ሐረግ መነሻ በማድረግ ليغيظ بهم الكفار የምትለዋን አንቀጽ መነሻ በማድረግ ለካህዲዎች ጥላቻ ለሰሐቦች ጥላቻ ያረገዘ አካል ከሃዲ ነው የሚል መልእክት ይወስዳሉ ከዚህ። ምክንያቱም ليغيظ بهم الكفار ከሃዲ ቆጭባቸው ዘንድ የሚለው አነጋገር በእነሱ የሚቆጭ እነሱን የሚጠላ በእነሱ ውስጥ የሚያር የሆነ አካል ፈጽሞ አማኝ አይሆንም አሉ። وعد الله الذين آمنوا الله للنزي الأمنوا قال قبطوال وعملوا الصالحات ملكامن من سروا منهم كالنسوس مغفرة مهرة وأجرا عظيما يلاك يقذف هنا شلمات من دان من نزيه قال قبطوال. طيب يفلقنو نتب كذبا في الدقاق ميان ستشاله كتاب سنقرا هل يم تفرت ما درجة لبن سوست ممرة وتشاله وستين نتبوج መመሪያ አንድ ቃላት ለቀም አድርጎ መያዝ። የትኛውንም ኪታብ ስትቀሩ የትኛውም ቦታ ላይ ብንሆን ቃላት ለቅመን መያዝ አለብን። ያለበለዚያ እዚህ ያለውን ቃላት ለቅመን ካልያዝ ነገ ሌላ ኪታብ ስንቀራም አዲስ ነው የሚሆንብን። ለቅመን ከያዝነው ግን እየቀነስን ነው ያለነው፣ ምክንያቱም ተደጋጋሚ የምናውቃቸው ቃላት ስለሚመጡ። ስለዚህ ይህንን እናስረግጣለን። ሁለተኛ መልእክቱን መረዳት አለብን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሲያስተላልፉ ወይም ቁርአናዊ መልእክት ሲተላለፍ የተፈለገው ቋንቋ ማስተማር አይደለም። መልእክት እንድንጨብጥ የተፈለገው እሱ ላይ ማነጣጠር አለብን። ሶስተኛ ነጥብ ርዕሳችን ጋር ማዛመድ ነው። ይችን አንቀጽ ርዕሳችን ጋር እናዛምዳት። ምንድነው የሚገናኘው ከርዕሱ ጋር? ሙሐመድን ረሱሉላህ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ወለዚነ መዐሁ እንዲሁም እነዚያም ከሱ ጋር ያሉት ሰሐቦችም አሽዳእ ዐለል ኩፋር ሩሐማእ በይነሁም የአማኞች መታወቂያ ይሄ ነው። እርስ በርስ መዋደድ መተዛዘን ርዕሳችን ጋር ማዛመድ የተፈለገ ይሄ ነው። መዋደድ መተዛዘናችን በተግባር የሚገለጽ መሆን አለበት። ይሄ መጠቆም ነው የተፈለገው። እሺ وقال تعالى كف ያለው ይላቀው አላህ በድጋሚ ምን ብሏል? والذين تبوأوا الدار እነዚያም ሀገሪቷን መኖሪያ ያደረጉ የኖሩ ሰዎች الدار ሀገሪቷ ማለት የተፈለገችዋ መዲና ነች። መዲናን የኖሩ መኖሪያ ያደረጉ ሰዎች ወልኢማን በኢማንም የተደላደሉ ሰዎች እነማን ናቸው? አንሳሮች ማለት ነው። ቀድሞ ሚን ቀብሊሂም ከነሱ በፊት ማለት ከሙሃጅሮቹ በፊት አገሯን መኖሪያ ያደረጉ ሙሃጅሮች ከመምጣታቸው በፊት ሰልመው የጠበቁ يحبون يودالو من هاجر إليهم ودنسو يتسددن يودالو. ይሄ ነው የአንሳሮች መገለጫ። አንሳሮች የሚባሉት أبناء الأوس والخزرج የአውስና የኸዝረጅ ልጆች የመዲና ነዋሪዎች ናቸው። አማኞች እነሱ ወደ እነሱ የተሰደደን አማኝ ይወዳሉ፣ ያከብራሉ፣ ይንከባከባሉ። እዚህም ላይ ሸይኹ ረሂመሁላህ
አንቀጿን ጠቆም አድርገው ነው የቆሙት። ቀጥሎ ያለው መልእክት ምንድነው? ወላ የጅዱነ ፊ ሱዱሪሂም ሓጃ ልቦቻቸው ውስጥ ቅሬታን አያገኙም። ከምን ሚማ ኡቱ ለነዚያ ከተሰጣቸው ሙሃጅሮች ከአንሳሮች ከፍ ያለ ደረጃ ነው ያላቸው። በደረጃ በለጡን ብለው ቅሬታ የሚሰማቸው አይደሉም። ወዩእቲሩነ ዐላ አንፉሲሂም ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ ችግር ቢኖርባቸውም እንኳን ከራሳቸው ሌሎችን የሚያስቀድሙ ናቸው። ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ የነፍሱን ንፍገት የተጠበቀ ሰው ስስቱን የተቋቋመ የራቀ የሆነ ሰው የተቋቋመ ሰው ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እነዚህ ናቸው የፍላጎታቸውን የሚያገኙ ስኬታማ የሆኑት። ርዕሳችን ጋር እናዛምድ። አሁንም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም ባልደረቦች አንሳሮች ይሄ ነበር መታወቂያቸው። ምሳሌ እንድናደርጋቸው ነው የሚነሳው። በኢማን የቀደሟቸውን፣ በዕልም የቀደሟቸውን፣ በመስዋዕትነት የቀደሟቸውን ቀደምት ሰሐቦችን ሙሃጅሮችን ይወዱ ነበር፣ ያከብሩ ነበር፣ ይንከባከቡ ነበር። ንብረታቸውን እኩል ለሁለት እየሰነጠቁ ለመስጠት ፈቃደኛ እስከሚሆኑ ነው የደረሱት። እንዲሁም በወንድሞቻቸው መልካም ነገር ማግኘት ቅሬታ የሚይዙ አልነበሩ። በደረጃ በመብለጣቸው ቅሬታ የሚይዙ አልነበሩ። ይልቁንም ችግር እንኳን ቢኖርባቸው ከራሳቸው ይልቅ ሌሎችን የሚያስቀድሙ ነበሩ። አማኞች በመካከላቸው ያለው ትስስርና ቅርርብ ይህን መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበት ለመጠቆም ነው ሸይኹ ረሂመሁላህ በዚህ ርዕስ ይችን አንቀጽ ማስፈራቸው። ከዛ ሐዲስ አስከተሉ። ወዐን አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ከአቡ ሐምዛ አነስ ብኑ ማሊክ ተይዞ አላህ ይውደድላቸውና عن النبي صلى الله عليه وسلم قال እሳቸው ከነቢያችን ይዘው እንዲህ ብለዋል አሉ። ثلاث ሶስት አይነት ሰዎች من كن فيه ሶስት ነገሮች من كن فيه በሱ ላይ ያሉበት ሰው ሶስት ነገሮች በሱ ላይ ያሉበት ሰው ወጀደ ቢሂነ ያገኝባቸዋል፣ በእነሱ ያገኝባቸዋል حلاوة الإيمان የኢማንን ጥፍጥና ያገኝባቸዋል። ሶስት ነገሮች በሱ ውስጥ ያሉበት ሰው የኢማንን ጥፍጥና የኢማንን ጣፋጭ ጣዕም ያገኝባቸዋል። أيكون الله ورسوله اللهና መልእክተኛው ሊሆኑ ነው أحب إليه እሱ ዘንድ ይበልጥ የተወደዱ مما سواهما ከነሱ ውጭ ካሉት ከአላህና ከመልእክተኛው ውጭ ካለ ከየትኛውም አካል የበለጠ አላህና መልእክተኛው እሱ ዘንድ የተወደዱ ሊሆን وأن يحب المرأة عندن سو ليودنو لا يحبه إلا لله ነገር ግን ለአላህ ብሎ እንጂ አይወደው ሌላ መነሻ የለው የወደደበት ምክንያቱ ይሄ ነው። وأن يكره ሊጠላም ነው أن يعود في الكفر ክህደት ውስጥ መመለስን ወደ ክህደት መመለስን ሊጠላ ነው። بعد أن أنقذه الله ካተረፈው በኋላ منه ከሱ ከክህደት ካተረፈው በኋላ ወደ ክህደት መመለስን ሊጠላ ነው። በምን መጠን? ከማ የክረሁ ልክ እንደሚጠላው أن يقذف في النار እሳት ውስጥ ቢወረወር እሳት ውስጥ መጣልን በሚጠላው መጠን ሊጠላ ነው። متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው። طيب ትንሽ መለስ ብዬ ለማብራራት ثلاث من كن فيه ሶስት ነገሮች በውስጡ ያሉበት ሰው ሶስት ቀንዘሎችን ያስገኘ ሰው ወጀደ ቢሂነ حلاوة الإيمان በርግጥም የኢማንን ጥፍጥና አግኝቷል። ኢማን የራሱ ጣዕም አለው፣ ጥፍጥና አለው። ጥፍጥናው ምንድነው? استلذاذ الطاعات ትእዛዛትን በመፈጸም መርካት። ዒባዳዎችን ሲፈጽም ይጓጓል። በመጾም በመስገድ ሰደቃ በማውጣት መርካት፣ ለዚያ መጓጓት። ሰው የሚወደውን ነገር በማግኘት ይረካል። የሚወደውን ምግብ በመብላት እንደሚደሰተው ዒባዳ እየፈጸመ መደሰት፣ በዚክር መደሰት። አላ ቢዚክሪላሂ ተጥመኢኑል ቁሉብ አዋጅ ንቁ። አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ እንደተባለው ማለት ነው። በዚክሩ ይደሰታል፣ በሶላቱ ይደሰታል፣ በጾሙ ይደሰታል፣ በሰደቃው ይደሰታል። በሚፈጽመው ዒባዳ ውስጡ የሚሰማው የተለየ ስሜት አለ። ይሄ ነው ጥፍጥናው። استلذاذ አለው ጣዓትን በመፈጸም እንዲሁም ትእዛዛትን በመፈጸም የሚከፈል መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል።
ያንን ይቋቋምበታል። ከባድ ብርድ አለ፣ ተነስቶ መታጠብ ውዱእ ማድረግ ሊፈተነው ይችላል። ነገር ግን በዒባዳ የሚያገኘው አጅር የበለጠ እንደሆነ ስለሚያውቅ ይጋፈጣል። ለዒባዳ እንቅልፉ እየተፈታተነው እያለ የሶላት ጊዜ መድረሱን በማሰብ ራሱን አሸንፎ ይነሳል። ወንጀሎችን በመራቅ ነፍስያው እየጎተጎተችው እየጠራቸው ያለ ወንጀል አለ። አላህን በመፍራት ያንን ይርቃል። በመራቁ የጌታን ውዴታ ለማግኘት ተቅዋን ለመላበስ ራሱን ያስደስታል በዚህ ማለት ነው። ይሄ ነው የኢማን ጥፍጥና ተብሎ እየተጠራ ያለው። ስለዚህ ከላፊ ዱንያዊ ጥቅም ከላፊ ስሜት ይልቅ አኺራን በማስቀደም የአላህን ውዴታ በማስቀደም ዒባዳ ላይ መትጋት፣ በዒባዳ መርካት፣ ይሄ ነው የኢማን ጥፍጥና እየተባለ ያለው። ኢማን የራሱ ጣዕም አለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። ሶስት ነገሮች ያሉበት ሰው የኢማንን ጥፍጥና ጣዕሙን ጣፋጭ እርካታውን አግኝቷል። አየኩን አላህ ወረሱሉሁ አሐበ ኢለይሂ ሚማ ሲዋሁማ። ከዚያም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠቀሷቸው ሶስቱ ነገሮች የመጀመሪያው ምንድነው? አላህና መልእክተኛው ከሱ ዘንድ ከየትኛውም ሌላ አካል የበለጠ የተወደደ መሆናቸው ነው። የበለጠ አላህን መውደዱ በምን ይገለጻል? ሰዎችን ለማስደሰት ብሎ አላህን የሚያስቆጣ ነገር አይፈጽምም። ለምሳሌ የሰዎች ፍላጎትና የአላህ ትእዛዝ ተጋጨበት፣ የዲኑ ትእዛዝና የሰዎች ፍላጎት ተቃረነበት። እነሱን እንዳይከፋቸው ብሎ ዝም ብሎ ያሳልፍ፣ የጌታውን ትእዛዝ ያስቀድማል። አየኩን አላህ ወረሱሉሁ አላህና መልእክተኛው ሊሆኑ ነው። አሐበ ኢለይሂ እሱ ዘንድ ይበልጥ የተወደዱ ሚማ ሲዋሁማ ከነሱ ውጭ ካለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩታል፣ ያዘዙታል። ያ ትእዛዙ ሊፈትን ይችላል ለሱ። ምሳሌ እንውሰድ። ስለ ዝምድና እያነሳን አሳልፈናል ከዚህ በፊት። ዝምድናን ቀጣይ ማለት ሲቆርጡት የሚቀጥል ነው ተብሏል እንጂ ሲውልለት የሚመልስ አይደለም የሚል አሳልፈናል። ስንት ዘመድ አለ የሚፈታተን ከሱ ጋር ደግሜ የምንለው ውስጣችንን የሚፈታተን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ራስን አሸንፎ ወደ መስመር ማስገባት፣ ዝምድናውን ለመቀጠል መሞከር። ወላጅ ሆኖ እጅግ የሚፈትን ወላጅ ያጋጥማል። ሲቀርቡት የሚያርቅ የሚገፋ ግን ወላጅ ነው፣ ምን ይደረጋል? ሐቁ የከበደ ነው። ካፊር እንኳን ሆኖ ሐቁ አይቀርም። ወደ ክህደት የሚጣራ ከሆነ እሱን ወደ ጎን እንጥላለን፣ ሌላው ነገር ግን ይቀጥላል አሁንም። ስለዚህ እኔ አባቴ እንዲህ አድርጎኛል እናቴ እንዲህ አድርገኛለች ብለን እድሜ ልክ ጥርስ ነክሰን መኖር አይደለም፣ ራስን ማሸነፍ። ምሳሌ ነው የማነሳው። በሌሎችም ጉዳዮች የዲኑ ትዕዛዝ ከኛ ውስጣዊ ፍላጎት ወይም ስጋዊ ፍላጎት ጋር ቢላተም ቢጋጭ ዲንን ማስቀደም ይሄ ነው። አላህና መልእክተኛውን መውደድ ማስቀደም የሚባለው ይሄ ነው። አየኩን አላህ ወረሱሉሁ አሐበ ኢለይሂ ሚማ ሲዋሁማ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመከላከል ከዲን ለመከላከል የሚደረግ መስዋዕትነት በብዙ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ወአን ዩሒበል መርአ አንድን ሰው ሊወድ ነው። ላ ዩሒቡሁ ኢላ ሊላህ ለአላህ ብሎ እንጂ ላይወደው። ከርዕሳችን ጋር ይሄ ሐዲስ በዚህ ርዕስ የሰፈረበት ምክንያት ይችኛዋ ነጥብ ነች። መሐለ ሻሂድ ሰውን ለአላህ ብሎ መውደድ፣ ለሌሎች ነገሮች ብሎ መዋደድ አይቻልም ለማለት አይደለም። ሐላል ከሆነ በሌላም ሰበብ ሰዎች ሊዋደዱ ይችላሉ። ሰው ሚስቱን ይወዳል፣ ባሏን ትወዳለች፣ ልጆችን ይወዳል፣ ወላጆቹን ይወዳል፣ ዘመድ አዝማድ ውለታ የዋለለትን በተለያየ መነሻ ሰዎች ሊወድ ይችላል። በሐላል ሰበብ ከወደደ እሰየው፣ የሚጠየቅበት አይሆንም። በወንጀል ከሆነ ደግሞ የሚጠየቅበት ይሆናል። እዚህ ጋር የተፈለገው ግን ለየት ያለ ውዴታ ነው። እሱም አዩሒበል መርአ ላ ዩሒቡሁ ኢላ ሊላህ አንድን ሰው ሊወድ ነው። የሚወድበት ሰበብ ግን አላህን ብቻ አስቦ ነው። ሌላ ምንም ዱንያዊ ገረድ የለው። የሚያልመው የሚጠብቀው ዱንያዊ ጥቅም የለው። ለአላህ ብሎ ነው የወደደው። ስለዚህ ርዕሳችን ምንድን ነው የሚለው? አንደኛው ነጥብ ፈድሉል ሑብ ፊላህ ለአላህ ብሎ የመውደድ ትሩፋቱ ምንድን ነው? የኢማንን ጥፍጥና ያስገኛል ማለት ነው። ለአላህ ብሎ መዋደድ የኢማንን ጥፍጥና ያስገኛል። አንድ የኢማን ጥፍጥና የሚገኝበት ነጥብ ነው ማለት ነው።
ሶስተኛው ነጥብ በሐዲሱ የተጠቀሰው ወአየክረሃ ሊጠላ ነው አየዑደ ፊል ኩፍር ወደ ኩፍር መመለስን ወደ ኩፍር መሄድን ሊጠላ ነው ወደ ክህደት ከኢስላም መራቅን ሊጠላ ነው بعد أن أنقذه الله منه الله كذا كاترفوا بحالا بإيمان كاشبرقوا بحالا يا إسلام وبت كاي بحالا كهاديو تنقل إسلام من يبت جزي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كهاديو تنقل مسلم منكم يودبت جزي يودالو አስሯቸው ነው የተለያየ ነገር አስሯቸው እንጂ ሙስሊም መሆን ይፈልጋሉ እኔ ሙስሊሞች ንጽህናቸው ይመቸኛል ታማኝነታቸው ይመቸኛል በፈጣሪ ላይ ያላቸው አንድ እምነት ለፍጡር አለማጎብደዳቸው ይመቸኝ ስንት የሚሉት ነገር አላቸው ግን ተተብተበው ተይዘው ወላጆቼ ከሚከፉ እምነት መቀያየር ባህል የመሳሰለ ነገር ይዟቸው መወስተናቀቷቸው ባሉበት ውስጣቸው እያሰበ የቆሙ ስንታሉ እንዲህ አይነት ተጨባጭ እውነታ ባለበት ኢስላምን ያክል የደመቀ ያሸበረቀ ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ እምነትን ጥሎ ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ ሌሎች ጋር ብትሄዱ ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ አይደለም አንድ ኢስላም ኢን ኢትዮጵያ የሚል አንድ መጽሐፍ አለ ትርሚንግሃም የሚባል አይሁድ የጻፈው መጽሐፍ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የኢስላም እንቅስቃሴ በዝርዝር ያስቀመጠ ነው በእንግሊዝኛ የተጻፈ መጽሐፍ እዚያ ላይ እስልምና እንዴት ወደ አርብቶ አደሮች እንደተስፋፋ ሌሎች እምነቶች እዛ መግባት እንዴት እንዳልቻሉ ሰበቡን ሲያነሳ ከህይወታቸው ኢስላም ከህይወታቸው ጋር የሚሄድ በመሆኑ የተነሳ ነው ይላል እነዛ ሰዎች ኢስላምን የያዙበት ምክንያቱ ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ተነስተው ሌላ ቦታ ሲሄዱ የግድ አምልኮት የሚፈጽሙበት ቦታ እንዲኖር አይገደዱም በኢስላም ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ጁዒለት ሊል አርዱ መስጂደን ወጠሁራ መሬት መስገጃ መጣሃሪያም መስጊድን መጣሃሪያም ሆናልኛለች ብለዋል ስለዚህ በደረሰበት ሰዓት የደረሰበት ቦታ ሷላት ደረሰ ውሃ ካገኘ ሰየው ከሌለ ተየሙም አድርጎ ይሰግዳል አለቀ ቤት አምልኮ እንደሌሎቹ ካልተሰራ እምነቴ መፈጸም አልችልም ብሎ ያሳስበው አመጋገቡ እሱ ያርስም ነገር ግን የእንስሳት ተዋጽኦን እየተመገበ መቀጠል ይችላል ሌሎች ጋር 2 ወር ሁዳዲ ለመጾም ቢነሳ እሱ ወተት ነው ያለው ስጋ ነው ያለው ሌላም ከየት ያመጣል ይሄ የኛን ህይወት ከግምት ያላስገባ የደገኛ ሃይማኖት ነው አላንዱ አፋር ወተት መመገብ አይቻልም ስጋ መመገብ አይቻልም ሲሉት ማለት ነው ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ ነው ከግለሰቦች አልፎ ማህበራዊ ህይወትን በጥብቅ የሚጠብቅ የሆነ እምነት ነውና ይሄንን ጥሎ ተውሂድን ካየ በኋላ እንደገና ወደ ኩፍር እንደገና ወደ ፍጡር አምልኮት መሄድ እጅግ ሰግጣጭ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን ሰዎች ወይ በሴት ወይ በወንድ ወይ በጥቅም በስልጣን በተለያየ ነገር ተሸንግለው እምነት የሚቀይሩ በተጨባጭ ያጋጥማሉ እና አማኝ የኢማንን ጥፍጥና ያገኘው ምን አይነት ሰው ነው ሶስተኛው አላህ ከኩፍር ካተረፈው በኋላ ወደ ኩፍር መመለስን ልክ እጅና እግሩን ይዘው እሳት ላይ ቢወረውሩት እንዴት ነው የሚቀፈው የዛን ያክል ሊጸየፍ ነው የፈለገ ስንቶች አሉ ከባድ ፈተና እየደረሰባቸው ችግር እየገጠማቸው ኢማን ከውስጣቸው ስለተረጸ ብቻ ዒልም እኮ ላይኖራቸው ይችላል ወደ ኩፍር ሲጠሯቸው ግን ፈጽሞ እጅ የማይሰጡ ስንቶች አሉ የኩፍርን አደጋ ስለተረዱ በዚህ ዘመን ይሄ ነጥብ በጣም ተሸርሽሯል በዚህ ዘመን ከመቶ ዓመታት በፊት ሙስሊሞች ላይ እዚሁ በአገራችን ስንት እልቂት ተፈጽሟል ዲን አልኢስላም በዝርዝር እንኳን አውቀው አይደለም እምነታችንን አንቀይርም ብለው ስንቶች ናቸው የታረዱት ስንቶች ናቸው ያለቁት ወደ ኩፍር መመለስ ማለት ሞት እንደሆነ ተረድተዋል ተመልከቱ በዚህ ዘመን ደግሞ በቀላል እምነቱን መረዳት የሚችል ማህበረሰብ ብዙ ነገር በተመቻቸበት ሁኔታ ግን ለማይረባ ለርካሽ እርዳታ በቆሎ ብሎ ዲን የሚቀይር ስንት ነው ያለው ጧት ሌላ ማታ ሌላ ሆኖ ማለት ይሄ ወደ ኩፍር መመለስ ምን ያክል ከባድና ሰቅጣጭ እንደሆነ አለመረዳት ያመጣው ጣጣ እሺ ከሐዲስ የሚወሰደው መልእክት ግልጽ ስለሆነ ወደ ቀጣይ ነጥብ አልፋለሁ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأبو هريرة يزو كنبياتنا يزو انده بلوالا
ሰባት አይነት ሰዎች يظلهم الله ያስጠልላቸዋል في ظله ከጥላው ስር በጥላው ስር يوم لا ظل ጥላ በሌለበት ቀን إلا ظله የሱ ጥላ ቢሆን እንጂ ከዚያም ሰባቶቹ ተዘረዘሩ ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ የሆነ የሀገር መሪ ወሻቡን ሁለተኛው ሻቡን ወጣት ነው ነሸአ ያደገ የተኮተኮተ في عبادة الله عز وجل الشنافينا يلاقون الله بمجزات لاي وጣትነቱን ያሳለፈ ورجل قلبه معلق ልቡ የተንጠለጠለ ሰው بالمساجد በመስጂድ የተንጠለጠለ የሆነ ሰው ورجلان ሁለት ሰዎች تحابا في الله بالله دين لاي بالله መንገድ ላይ ተዋደው اجتمع عليه بس لا يتجنايتو تسباسبوا وتفرق عليه بس لا يتلاعي ورجل ليلانيو دغمو سونو دعته امراه سيت يطراچو يهونه لبلغنا تصياف لنورኛ ተግባር ذات منصب ነው ወይስ ذات حسن ذات منصب የጥሩ ደረጃ የጥሩ ቤተሰብ ባለቤት የሆነች ሴት وجمال የጥሩ ውበት የመልካም የቁንጅና ባለቤት የሆነች ሴት ለጥፋት ጠርታው فقال እንዲህ አለ اني اخاف الله እኔ አላህን እፈራለሁ ያለ ورجل تصدق بصدقه ሌላው ደግሞ ሰደቃ የሰደቀ ሰው ነው ምን አይነት ሰደቃ فاخفاها የደበቃት የሆነ حتى لا تعلم شماله ግራው እስከማታውቅ ድረስ ما تنفق يمينه ቀኙ የምትሰጠው ሌሎች ሰዎች ቀርቶ ይልኝ የለም ለስም ብሎ መስጠት አይደለም ያለው ስሙ እንዲጠራለት አይደለም የፈለገው ሌላ ካልቀርቶ ቀኙ የሰጠውን ግራው እስከማታይ ورجل ሌላኛው ሰው ደግሞ ذكر الله ያወሳ ሰው ነው خاليا ከሰው ያገለለ ሆኖ ففاضت عيناه አይኖቹን ባያረግፉ ማልቀሱን ሰዎች እንዲያዩለት ነው እንዳይባል የለም ከሰው ገለል ብሎ ነው ያለው متفق عليه بخارينا مسلم يتسمموበት ዘገባ ነው እሺ ይሄንንም መለስ ብዬ ትንሽ ልድገም سبعة يظلهم الله في ظله ሰባት አይነት ሰዎችን አላህ ከጥላው ስር ያስጠልላቸዋል يوم لا ظل الا ظله ከሱ ጥላ ውጪ ጥላ በሌለበት ቀን ፀሐይ እጅግ በጣም ቀርባ ሰዎች በስራቸው በጥፋታቸው መጠን በላ በሚጠመቁበት ዕለት ከበድ ቀን ከዚህ እንግልት ውጪ የሆኑ አካላት አሉ እዚህ ላይ የተጠቀሱት ሰባት ናቸው በርግጥ በሰባት የተገደቡ አይደሉም በዚህ ላይ ኪታብ ያዘጋጁ ዓሊሞች አሉ ሌሎችም አሉ በዚህ ስር የሚካተቱ ሌሎችም አሉ እዚህ ጋር ሰባት አይነት ሰዎች ተቆጠሩ በዚያ ቀን يوم لا ظل الا ظله ከሱ ጥላ ውጪ ጥላ በሌለበት ቀን ከሱ ጥላ ውጪ ማለት እሱ ካዘጋጀው ጥላ ውጪ ለማለት ነው እሱም የዓርሽ ጥላ ነው በሌላ ሐዲስ እንደተጠቆመው ማለት ነው في ظل عرش الله كالرحمن كالله عرش ጥላ ስር የሚጠለሉ ሰባት አይነት ሰዎች ተጠቀሱ እዚህ ላይ የመጀመሪያው ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ የሆነ ኢማም የሀገር መሪ የሙስሊም መሪ በሙስሊም አስተዳደር ስር ፍትሃዊ የሆነ መሪ ከነዚህ ሰባት አይነት ሰዎች ውስጥ ልዩ መስተንግዶ ከሚያገኙት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የተጠቀሰው ወሻቡን نشأ في عبادة الله عز وجل اللهم بمجزات لاي يتكوتكوت ያደገ ወጣትነት ፈታኝ ነው ብዙ ጎትጓች ነገሮች የሚበዙበት ጊዜ ነው ይሄንን አሸንፎ ከመስጂድ ተጠልሎ ስሜቱን አሸንፎ በዒባዳ የተጠመደ ሰው شاب نشأ في عبادة الله ጉልበቱን ለጥፋት አይደለም ጥንካሬውን ለጥፋት አይደለም የዋለው ይልቁንም ለዒባዳ ነው ከነዚያ ሰባት አይነት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ልዩ የሆነ መስተንግዶ ምን ማረውን ትምህርት አላህ በተግባር የምንለውጥ ያድርገን ወጣቶች ተገቢ የሆነ ትኩረት ልትሰጡ ይገባል نشأ في عبادة الله አላህን በመገዛት ላይ ያሳለፈ ጾም ላይ እንዴት ነን ሶላት ላይ እንዴት ነን ሌሎችም የዒባዳ ዘርፎች ላይ ሰደቃ ላይ ያለችን ወላጆችን በማገልገል በማስደሰት ላይ ታላላቆችን በማክበር ለታናሾች በማዘን በተለያየ ዘርፍ ላይ ዒባዳ ላይ ያለን ተሳትፎ ምን ይመስላል
وشاب نشأ في عبادة الله اللهم بمجزات لاي يتكوتكوت وطاتنتون ያሳለፈ ሌላው ورجل قلبه معلق بالمساجد ልቡ በመስጂዶች የተንጠለጠለ ሰው ከመስጂድ ወጥቶ ሲሄድ መልሶ ልቡ ወደ መስጂድ የሚመለስ በተለያዩ ሁኔታዎች ልቡ ሰላም የሚያገኘው በመስጂድ የሆነ ወደ መስጂድ የሚመላለስ ሰው ይሄም ከመስጂድ ጋር ጥብቅ ትስስር ያለው ሰው እንደዚሁ ከሰባት አይነት በጀነት በአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ሰዎች አንዱ ነው ማለት ነው ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ይሄኛው ሐዲሱ በዚህ ርዕስ ስር የሰፈረበት ነጥብ ይሄ ነው ለአላህ ብለው ተዋደው በሱ ላይ ተገናኝተው በዛ ላይ የተለያዩ ያገናኛቸው ዘር አይደለም ቋንቋ አይደለም አካባቢ አይደለም ጥቅም አይደለም ስራ አይደለም ያገናኛቸው ያዋደዳቸው ያስተሳሰራቸው ኢማን ነው ኢስላም ነው ለአላህ ብለው ተዋደዱ በዚህ ላይ ተገናኝተው ኖሩ በዚሁ ላይ ተለያዩ አገር ጥለው ተራርቀው ሊሆን ይችላል ወይም በሞት ተለያይተው ሊሆን ይችላል وتفرق عليه እንዲህ አይነት ኢማን ያስተሳሰራቸው በዚህ ላይ ኖረው የተለያዩ ሰዎች አሁንም ከሰባቱ በአርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉ ሰዎች ናቸው ርዕሳችን ጋር ያዛመዱ ለአላህ ብሎ የመዋደድ ትሩፋቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ነገ يوم القيامه ጥላ በሌለበት ጊዜ ከሚጠለሉ ሰዎች ይሆናል ለአላህ ብሎ ውዴታውን የመሰረተ አካል ورجل دعته امرأة ذات منصب የጥሩ ደረጃ ذات منصب ራሷ ልትሆን ትችላለች ወይም ቤተሰቦቿ ሊሆኑ ይችላሉ እንደገና وذات جمال የውበት ባለቤት ነች እነዚህ ሁለት ነገሮች ሰዎችን ይፈትናሉ ውበት እንኳን ባይኖር የባለስልጣን ልጅ የሹማምንት ልጅ የጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ ቢባል ልትቀርበው ብትሞክር ሰው ይቀርባል ለምን ትንጋቶነ የተለየ ዋጋ ይሰጠዋል በዛ ላይ ውበት ተጨመረ ይፈትነዋል ይበለጥ የተለየ ዋጋ ይሰጣል እንዲህ አይነት ፈታኝ ሁኔታ ከመኖሩ ጋር فقال اني اخاف الله እኔ አላህን እፈራለሁ ብሎ ከዚህ ጥፋት የቆመ ሰው የተዘረዘሩት ነገሮች ወንዶች ላይ ብቻ የተገደቡ አይደሉም በተመሳሳይ የሚፈትን ሁኔታ ያለው ወንድ ኖር ወደ ጥፋት እየጋበዛት አላህን ፈርታ የቆመች ተመሳሳይ ሽልማት የተጠቀሰው ይመለከታታል اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه صدقه يصدق ሰው صدقه ምጽዋት የሚሰጥ ሰው እንደ ቦታው እንደ ሁኔታው በግልጽ መስጠቱ በላጭ ሊሆን ይችላል ለሌሎች ማነሳሳት አለው ተብሎ ከታሰበ ምሳሌ የሚሆን ሞራል የሚሰጥ ከሆነ በድብቅ ከማድረጉ በአደባባይ መፈጸሙ የተሻለ ይሆናል ይሄ ምክንያት በሌለበት ግን በድብቅ የሚፈጸምና በግልጽ በአደባባይ የሚፈጸም ዒባዳ አንድ አይደለም ጭራሽ መመጻደቅ ካለበት ኢልን ካለበት ከተርፍ ይልቅ ምንድነው የሚኖረው አደጋ ነው የሚኖረው ተጠያቂነት ነው የሚኖረው ገንዘቡንም አጥቶ ከሁለት ያጣጎመን ማለት ገንዘቡ ወጥቷል አጅር ሳይሆን ደግሞ ጥፋት ወንጀል ነው የሚኖርበት ሌሎችም ዒባዳዎች ابن الجوزي رحمه الله اخبار الحمقى والمغفلين የሚል አንድ ኪታብ አላቸው አንዱ ዒባዳ ላይ ተመስጦ በጣም እያበዛ እየፈጸመ ሰዎች በጣም ሲያደናንቁት ይሰማቸዋል እየሰገደ ነው ያለው ይሰማቸዋል በጣም ሲያደናንቁት ሲሰማ ምን አላቸው እዛው ሶላት ውስጥ እኮ እያለ ነው በዛ ላይ ደግሞ ጾመኛ ነኝ አላቸው አለው ዞር ብሎ ይሄን ያክል ግልጽ ባይወጣም ሰደቃውን ይልኝ የሚፈትነው ልፋቱን ገደል የሚከትበት ስንት ሰው አለ ስንት አካል አለ ልፋታችን አደጋ ላይ እንዳይወርቅ ኹሹዕ ሊኖር ይገባል ለዚህም ነው በድብቅ የሚፈጸምና በግልጽ የሚፈጸም ሶላት ሱና ሶላቶችን ብንመለከት ለምሳሌ መስጂድ የሚፈጸም ሱና ሶላትና ቤት ውስጥ የሚፈጸም አንድ አይደለም ደረጃው ይለያያል ሴቷ መስጂድ ከምትፈጽመው ቤቷ የምትፈጽመው ይበልጣል ቤቷ ግላጭ ቦታ ላይ ከምትፈጽመው ደበቅ ብላ የምትፈጽመው ይበልጣል ሳሎን ላይ ከምትፈጽመው ጓዳዋ የምትፈጽመው ይበልጣል ወንዱም እንደዛው ከአይን እይታ በራቀ ቁጥር ኢኽላሱ የማንንም እይታ አይጠበቅበትም
የበለጠ ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሰደቃ ነው እዚህ የተነሳው። ሰው ገንዘብ አውጥቶ ሲሰጥ ለጋስ ነው መባል ሊፈልግ ይችላል፣ ስም ሊፈልግበት ይችላል፣ የተለያየ ሙገሳ ሊያስብበት ይችላል። ነገር ግን ደብቆ ሲሰጥ ከማንም የሚጠብቀው ነገር የለም፣ ከማንም ያስበው ነገር የለም። በዚህ ደረጃ ይሄ ምሳሌ ነው፣ ቀኙ የምትሰጠውን ግራው እስከማታውቅ የተባለው። ወረጁሉን ذكر الله خاليا ሌላው ደግሞ ከሰው ተገልሎ ብቻውን ሆኖ አላህን አውስቶ አላህን አስቦ ጀነቱን እሳቱን የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ውለታ ኒዕማዎች እያሰበ ከዛ ፈፋضت عيناه አይኖቹን ባያረገፍ ወንጀሉን አስታውሶ ጌታውን እንዲመራው ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ሰዎችን አስቦ ነው እንዳይባል ማንም የለም፣ ገለል ብሎ ነው ያለው። በዚህ መልኩ እንባውን ያረገፈም ከነዚህ ነገ የውመል ቂያማ ጥላ በሌለበት ጊዜ ከሚጠለሉ አይነቶች ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። እሺ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከነዚህ እንዲያስገባን ምን ይችላል ሰበብ ልናደርግ ዱዓ ልናደርግም ይገባል። ዛቱ ሑስኒን የሚለው አሉ አንዳንድ ዘገባዎች ላይ እንደ ኑስኻው ይለያያል። ዛቱ ሑስኒን ከዛ ወጀማል ያው ነው፣ ሙተራዲፍ ነው፣ ቃላቱ ተቀራራቢ ተተካኪ የሆኑ ቃላት ናቸው። وعنه أهنم كأبو هريرة يزور رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان بلا ولا إن الله تعالى كف لو يلاك والله يقول يوم القيامة بتنسى كان بقيامة كان اندهلال الله اندهلال حديث القدسي ويم حديث الإلهي أين المتحابون بجلالي بني لك النار لني لك الناس لو يتوادر سويت يتعدلوا إلى الله بجلالي يعني في جلالي اليوم زاري أظلهم أستأللاتشو الله أظلهم أستأللاتشو الله في ظلي بتلاي وسط بتلاي سر يوم لا ظل إلا ظلي كانت لا وجلي لا تلعب للبت كانت لا سر سيل من مالتنا كزجاجه تطلع على مالتنا እንጂ ብርሃን ከአላህ በሆነ በአቅጣጫ በኩል ኖሮ በሌላ በኩል ጥላ ሰራ እንደሚፈጥር ላይ እንደምናየው የዘነት ነገር እንዳናስብ አላህ ያዘጋጀው ጥላ ለማለት ነው የተፈለገው። እሺ እዚህም ላይ መልእክቱ ግልጽ ነው። ለአላህ ብለው የሚዋደድ ሰዎች ያላቸው ፈድል እየተጠቆመ ነው ያለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዋጅ ይናገራል። ሁሉ በተሰባሰበበት ጊዜ ደረጃቸውን ሁሉ እንዲመለከት ለኔ ብለው የተዋደዱ ሰዎች የታሉ ይላል። ከዚያም ያዘጋጀላቸውን መስተንግዶ ይገልጻል። ረዋህ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ለአላህ ብለው ሰዎች ይዋደዱ ዘንድ የሚያነሳሳ ሐስ የሚያደርግ መልእክት አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم አሁንም ከሳቸው ተይዞ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ والذي نفسي بيده ነፍሴ በእጁ በሆነችው ይሁንብኝ بقيتها يفنبين لا تدخلوا الجنة جنة أتقبوا حتى تؤمنوا كم تأمنوا درس ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا التامنوا ولا حتى تحابوا كم تواددوا درس أولا أدلكم على ملاكتاتهم منه على شيء بهنا نجر لاي إذا فعلتموه ستفزموت ستسرود تحاببتم የምትዋደዱበት የሆነን ተግባር አላመላከታችሁም ምን አፍሹ ሰላም በይነኩም በመካከላችሁ ሰላምታን አስፋፉ አፍሹ አብዙ አስፋፉ ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። እሺ በዚህ ሐዲስ ውስጥ ርዕሳችን ጋር የሚስተሳሰር ወሳኝ ነጥብ አለ። ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ ጊዜ የሚምሉባቸው እንዲህ አይነት ክስተቶች ገጠመኞች አሉ። ምንድነው የሚፈልጉት? አማኝ ባይምሉም ያምናቸዋል፣ ከሃዲ ቢምሉም አያምናቸውም። ከመሐላ ምንድነው የሚፈልገው ታዲያ ከተባለ ከመሐላ ብዙ ነገር ይታሰባል። አንድ መሐላው ራሱ መልእክት ያዘለ ሊሆን ይችላል፣ በውስጡ ተውሂድ የያዘ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገራቸውን እየሰጡ ነው። ሁሉ ነገር በአላህ እጅ ነው ያለው እያሉ ነው ያሉት። ወለዚ ላ ኢላሃ ገይሩ ተውሂድ ነው ያለው። በሌላ በኩል የሚማልበት ነገር ግዝፈቱን የላቀ መሆኑን ያመላክቱበታል። ሌላ ደግሞ ከመሐላው ቀጥሎ የሚመጣው
መሐላው የቀደመበት ርዕሰ ጉዳይ ትልቅ ነገር እንደሆነ ያመላክቱበታል። ወልዐስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር በጊዜ ምላለሁኝ አላህ በዐስር ምላለሁኝ የሰው ልጅ ክስረት ውስጥ ነው ያለው። አስፈሪ መልእክት ነው ያለው። ቀጥሎ የሚመጣውን መልእክት ክብደት ግዝፈት ለማሳየት ነው እየተማለ ያለው። አንዱ መነሻ ይሄ ነው። ሌሎችም ሰበቦች ሊኖሩት ይችላሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሉ እዚህ ላይ አጥብቀው ማሉ። ትኩረትም ይስባል። የሚያዳምጥ ሰው በመሐላ ሲታጀብ ንግግሩ ይበልጥ ትኩረቱን ሰብሰብ ያደርጋል። ምን አሉ? ላ ተድኹሉል ጀነተ ሐታ ቱእሚኑ ካላመናችሁ እስከምታምኑ ድረስ ጀነትን አትገቡም። ያለ ኢማን ጀነት አይገባም። ኢማን በሌለበት ሌሎች መልካም ስራዎች ዋጋ አይኖራቸውም። ዋናው መልካም መስራት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የተለያዩ ኸይር ስራ ላይ የሚሉት በጎ አድራጎት የተራድኦ ድርጅት ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ተግባር ያነሱና ሙስሊሞች ስንት አሉ ሙስሊም ሆነው የማይረዱ አታያቸውም? እነዚህ መልካም እየሰሩ። ስለዚህ ምን ይሆን? ይሄ ጀነት አያስገባም። መሰረት ሳይኖር መልካም ስራ ዋጋ አይኖረውም። መሰረት እንዲህ አይነት ነገር የሚያነሱ ሰዎች በራሳቸው ኢማናቸው ጥያቄ ላይ የወደቁ ሰዎች ናቸው። ምን ይባላል በሀገራችን? ከሙስሊምና ከሌሎች ማን ነው ጀነት የሚገባው ብለው ሲጠይቁት እንጃ ብቻ ከሁለት አንዱ አሩን ይበላል አለ ይባላል እያሉ ይቀልዳሉ። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ኢማን አለ የለም? ምንኛ ለተረጣ ያቂን የለም፣ እምነት የለም። እምነት እኮ ማለት ቁርጠኝነት ማለት ነው፣ መውላውላ አይደለም። ከዛ ወይም ከዚህ አንዱ ጀነት ሊገባ ይችላል ካለ የለም ኢማን። ስለዚህ ኢማን በሌለበት ኸይር ስራ ዋጋ የለውም። ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ላ ተድኹሉል ጀነተ ሐታ ቱእሚኑ ሳታምኑ ጀነት አትገቡ። ኢማን መገኘት አለበት። ከኢማን በኋላ ነው ሌሎቹ መሰረታቸው ኢማን ሲሆን ዋጋ የሚኖራቸው። ወላ ቱእሚኑ ሐታ ተሓቡ እስከምትዋደዱ ድረስ ደግሞ አታምኑም ማለት። ስለዚህ ለኢማን አጋዥ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ለአላህ ብሎ መዋደድ። ርዕሳችን ጋር እናገናዘብ እያስተሳሰር ነው። ለአላህ ብሎ የመዋደድ ፈድል የሚል አለ ርዕሳችን ስር። ለአላህ ብሎ መዋደድ ከሚያስገኛቸው ፈድሎች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ኢማን ነው በራሱ። ኢማንን ከሚያፋፉ ነገሮች ነው ማለት ነው። ይሄ ሲኖር አወላ አደልኩም ዐላ ሸይእን ኢዛ ፈዐልቱሙሁ ተሓበብቱም ስትፈጽሙት እንድትዋደዱ የሚያደርጋችሁን ነገር አላመላክታችሁምን? ለአላህ ብሎ መዋደድ ዋጋ እንዳለው ተነገረን። እንዴት ነው የሚገኘው? ከሚገኝባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሰላምታ ማብዛት ነው። አፍሹ ሰላመ በይነኩም። ይሄ አንድ ነው እዚህ ላይ ተጠቆመው። ሌሎችስ? ስጦታ መለዋወጥ፣ ለምሳሌ መጠያየቅ፣ መዘያየር፣ በመልካም መተዋወስ። ሰላምታን በተመለከተ ወደፊት ይመጣል። ብዙ ችላ ያልናቸው ነገሮች አሉ። በኸይር ስራ መተዋወስ፣ በችግር ጊዜ መረዳዳት የመሳሰሉ። እሺ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أهنم كساتشو تيزو كأبو هريرة ساتشو كنبياتن يزو صلى الله عليه وسلم أن رجلا عند سو زار قوبن يزير أخا له لستو يهون وندمون يا إيمان وندمون زير في قرية أخرى بللا مندر بللا كتما فأرصد الله له الله لستو مدبلت على مدرجته بمنقدو لاي على مدرجته هنا الحديث أسلفنا ملأكا مدبلت وذكر الحديث حديثنا وستو إلى قوله تكملوا محل الشاهد أقوامي مرجا يميهونهم كفل بتال يجايزونه إن الله قد أحبك برقد مودهال كما أحببته فيه لست بله أن ودرك ويانا وندمهن رواه مسلم يزقبوتنا وقد سبق في الباب الذي قبله كان لنبت رأس بالفو بنبروا رأس لا يسالفون والمولونين الحديث الشيء رأساتين قال نازمتو ناقنازبو من دنو من ناقنيو إن الله قد أحبك كما أحببته فيه لا الله بلو ودا موادد يميان نساسا ملكتا رزيوس حث ميادرق نقرالا مكنياتهم ለአላህ ብሎ መዋደድ የሚያስገኘው ሽልማት ተጠቁሟል እዚህ ላይ። አንድ ሰው ሌላ ወንድሙን ለአላህ ብሎ ሲወድ የአላህን ውዴታ ያገኛል። የአላህን ውዴታ ያገኘ ሰው ምን አጣ? ኢነላህ ቀድ አሐበከ አላህ በእርግጥም ወዶሃል። በምን መነሻ? ከማ አሕበብተሁ ፊህ ለሱ ብለህ እንደወደድከው።
ለአላህ ብሎ መዋደድ የአላህን ውዴታ ያስገኛል ከሽልማቶቹ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما كبراء بن عازب تيجو الله يودد الله جونا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار أنصارهم بتملكته نبياتنا صلى الله عليه وسلم انده بلوان لا يحبهم أي وداتهم أنصارهم إلا مؤمن أما ينجي وداتهم ولا يبغضهم أي تلاتهم إلا منافق جاي تلاتهم من أحبهم يودداتهم أحبه الله يودداتهم الله يوددهم ومن أبغضهم يتألاتهم أبغضه الله يتألوان متفق عليه بخاري مسلم يتسمى مبت زقبان أشي زيهم لاي قدام يونتب رأساشن قارم يتساسرون ناس قدام أمان يمكن يوددسه يالله فضل تتقومال يتنا يالله من أحبهم أحبه الله يودداتهم الله يوددوان بل إلا بقول يا الله وداجوج يدينون دقافوج رداتوج يا نبي صلى الله عليه وسلم أجاجوجن رداتوجن مطلات ياللون أدقات تقومال يا الله انتلاتشانم يسكتلو أنصاروج ياللون فضل النيلن أنصاروج قدم دان السعود مدينة نواري የነበሩት የአውስና የኸዝረጅ ዘሮች ጎሳዎች ናቸው አማኞች ናቸው መዲና ላይ ከተመው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦቻቸውን ተቀብለው ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉት አማኞች ናቸው እነሱን አማኝ እንጂ አይወዳቸው ሙናፊቅ እንጂ አይጠላቸው ይሄን ነገር አስፈሪ ነው በአሁኑ ሰዓት እንዲያውም ቀደም ብሎ ጀምሮ አንሳሮችን የሚጠሉ ሰዎች አሉ ከእስላም አንጃዎች ውስጥ ራፊዳ ሸዓ የሚባሉት የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችን አንሳሮችን ጨምሮ ይጠላሉ ያለውን አደጋ እዚህ ላይ ያየነው እነሱን መጥላት ሙናፊቅ እንጂ አይጠላቸውም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወደዳቸውን አላህ ይወደዋል የጠላቸውን አላህ ይጠላዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነሱን ፈድል እና ያለን ከዚህ ውስጥ ማለት ነው وعن معاذ رضي الله عنه قال كمعاذ بن جبل تيزو الله يودد الله جونا قال اندهار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملك تنيان اللي يسير سمت الله قال الله عز وجل أشنا فينا إلى الله انده بلوال المتحابون في جلالي لني لك الناس يتوددوا أكالات يتوددوا سوج لهم لنسوا اللاتشو منابر من نور كنور يهونو منبروች ወንበሮች አሏቸው መቀመጫዎች አሏቸው ከፍ ያሉ ቦታዎች يغبطهم የሚቋምጡባቸው النبيون ነብዮች والشهداء شهيدوች رواه الترمذي ዘግበውታል وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح رواه الترمذي በዚህም ሐዲስ ውስጥ ለአላህ ብሎ ወደ መዋደድ የሚያነሳሳ የሚቀሰቅስ መልእክት አለ ለምን ለአላህ ብሎ መዋደድ ያለው ደረጃ እየተጠቆመ ነውና ለአላህ ብሎ የሚዋደዱ ሰዎች ያላቸው ልዩ ደረጃ እየተጠቆመ ነውና አላህ በሐዲስ አልቁርሲ ምን ብሏል المتحابون في جلالي المتحابون لجلالي ለኔ ልቅና ሲሉ ለዲን الاسلام ሲሉ የተዋደዱ ሰዎች لهم منابر من نور منابر ከፍ ያለ ቦታ ሁሉም የሚመለከተው ለሁሉም የሚታይ የሆነ ቦታ አላቸው ከምን የተዘጋጀ من نور ከኑር የሆነ ከፍ ያለ ደረጃ አላቸው يغبطهم النبيون ነብያት የሚቋምጡበት ሸሂዶች የሚቋምጡበት ከነዚህ በሆነ ብለው ማለት ሙሉ በሙሉ ደረጃቸው ከነብያት በላይ ናቸው ለማለት አይደለም ነገር ግን እንዲህ አይነት ልዩ የሆነ የተዘጋጀላቸው መስተንግዶ እንዳለ ማመላከት ነው የተፈለገው ቀጣዩ ሐዲስ وعن ابي ادريس الخولاني كأبو إدريس الخولاني تيزو تابعيناቸው الخولاني نسبة إلى قبيلة ودا ጎሳቸው ተጠግቶ ነው رحمه الله ይዘንላቸውና አቡ ኢድሪስ ስማቸው عايد بن عبد الله ይባላሉ قال እንዲህ አሉ دخلت مسجد دمشق የደማስቆ መስጂድ ገባሁ فإذا እዛ ስደርስ ስገባ فتن አንድ ወጣት አለ براق الثنايا الثنايا የፊት ጥርሶች ማለት ነው
ከላይ ሁለት ከታች ሁለት ጥርሶቹ የሚያበሩ የሆነ ጥርሱ ፍልቅልቅ የሆነ ማለት ፈገግታ የሚያበዛ ወጣት አለ وإذا الناس معه ሰዎች ከሱ ጋር ነው የተሰባሰቡት ስመለከት فإذا اختلفوا في شيء በሆነ ጉዳይ ሲለያዩ በሐሳብ ሳይገጥሙ ሲቀሩ أسندوه إليه ወደሱ ያስጠጉታል ማለት እሱን ይጠይቁታል وصدروا عن رأيه ከሱ ሐሳብ ይነሳሉ وصدروا ورجعوا عنه ከሱ ነው የሚነሱት እሱ እንደነገረን ብለው ወደሱ ሐሳብ ይመለሳሉ ማለት ነው ከሱ ይወስዳሉ ማለት ነው فسألت عنه ስለሱ ጠየቁኝ ማንነቱን فقيل በዚህን ጊዜ ለኔ ተባለኝ هذا معاذ بن جبل ناول معاذ بن جبل ታዋቂ صحابي الأنصاري رضي الله عنه فلما كان من الغد ቀጣዩ ቀን በሆነ ጊዜ هجرت ማልጄ ተገኘሁኝ ተህጅር ማለት ቀደም ብሎ መገኘት ነው ወደፊት መልእክቱ ይመጣል ቀድሜ ተገኘሁኝ فوجدته አገኘሁት قد سبقني بالتهجير በመማለድ ቀድሞኝ አገኘሁት ووجدته يصلي እየሰገደ አገኘሁት ነፍል ሶላት فانتظرته ጠበቅኩት حتى قضى صلاته صلاة እስከሚያጠናቅቅ ድረስ ثم جئته من قبل وجهه كزام كفيتو أقطع هوني متاو فسلمت عليه بس لا سلام تقربكم ثم قلت كزام مالكوت والله بالله نبي إني لأحبك لله أني لا الله بي أودها له هالكوت فقال الله لا الله بلهنو بلو أترقده أونت لا الله بلهنو فقلت الله أو لا الله بين فقال الله أقول الله بله فقلت الله أو لا الله بين فأخذني يا زي بحبوة ردائي نزال منه ننتقى يكوتين جافون يا زين كفي لفي الزك بلو كم برتبكل كوتام ملبس سوا أفتو كتاج يميتايون كفل السنيا الزارقنا سابني فجبدني إليه ودست قوتتني لبسون يزو كتاين يزو فقال أبشر يمسراج الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني يا الله ملكتني سمعت يقول اندي سلو سمعت قال الله تعالى كفي له يلاك الله انديه بلوال آل نبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي وديتي ترقاق آلج للمتحابين فيا بني لا يتواجدوا بني من قد للتواجدوا والمتجالسين فيا لن يسلوا أبروا لم يكمامتوا لم يكرربوا والمتزاورين فيا لن يسلوا لم يزديايروا لم يتوبينوا لم يتأيقوا والمتبادلين فيا لن يسلوا لم يتقاقزوا لم يتقاقفوا حديث صحيح حديث صحيح ناوال رواه مالك زجبوتال في الموطأ بالتسنيو تواقي كتاباته بإسناده الصحيح بتكلنيا سند قوله هجرت من القال سالفنا أي بكرت مالركني قدم مالكني وهو بتشديد الجيم هج بلن قوله الله فقلت الله يميلو الأول يمجمريو بهمزة ممدودة مساوية بالله همزة الله للاستفهام لما تأييكنو بزامركو عندنا همزة ما تأييكانج أقول الله نو لا الله بله نو والثاني هلتنيو بلا مد يا لا مساوية نج مكناتهم ملاش نجي ستعرف يا كاره لما هلتنيو له إيش بزيه حديث وسط من الناقين يالن أبو إدريس الخولاني استلالافيو مسجد سجبا دمشق مسجد عند وقت هاجنيهم براق الثنايا فقلتها يميابزا كفقلتها يتنسى فيتو يميابرا بشاشة يوانا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه زمن دزي نفر تلالاقوش يتكبروا بس سوّج بمن الله يبت قد لا ودا تلالاقوش يهدالو مالتو متأيقوا تهنم يسونها السبب سيأغنيو كذا يمرقوا زالو من نشاشوا يدرقوتها ይህ ሰው ማን ነው ብዬ ስጠይቅ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ነው
ተብሎ ተነገረኝ ታዋቂው ሱሐቢ በቀጣዩ ቀን ማልጄ ተገኘሁ ከኸይሩ ለመካፈል ለመጠየቅ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቢ ስለሆነ ለመወደድ በቂ ምክንያት አለ ከዚያ ባለፈ ደግሞ ያለው ኸይር ሙዓዝ የሚወደዱ ናቸው በተጨባጭ ፈገግታቸው ፊታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዕልማቸው ሐላልና ሐራምን በማወቅ ቀዳሚ እንደሆነ የመሰከሩላቸው ናቸው ከሰሃቦችም ውስጥ ማለት ነው እና እየሰገዱ አገኘኋቸው ፈንተዘርቱሁ ጠበቅኳቸውና ሶላታቸውን ሲያጠናቀቁ ከፊት ለፊታቸው በኩል መጣሁ ወደ ሰው ስንሄድ በዚህ መልኩ ነው አደቡ ይሄ ነው ማለት ነው ሰው እዚህ ተቀምጧል ከጀርባው በኩል አይመጣም ፊት ለፊት እያየን ማለት ነው አደቡ ይሄ ነው ከፊት ለፊቱ መጣሁኝና ሰላምታን አቀረብኩኝ ከዚያም ለአላህ ብዬ እንደምወደው ተናገርኩኝ ርዕሳችን ጋር እናገናዝብ ምንም ይላሳለፈን ርዕሳችን ላይ وإعلام الرجل ما يحبه أنه يحبه عند سو لا الله بلو يميودون سو ما سوق إلا اللبات يمين لا يسلفنا إيا سوقنا يالوت أبو إدريس الخولاني ودها له لا الله بالهنو أو ما يسرقتوا لمن دنو فضلوا اللي تقومون ترفات درجة اللي ملاكتنا نبي صلى الله عليه وسلم عنده بلوال الله سبحانه وتعالى عنده بلوال حديث القرسي لني بلو يميودون سوج ለሚዋደዱ ሰዎች የኔ ውዴታ ለነሱ ተረጋግጣለች የአላህን ውዴታ ይጎናጸፋሉ ማለት ነው ለአላህ ብለው የሚዋደዱ ለአላህ ብለው የሚቀማመጡ ለአላህ ብለው የሚጠያየቁ ለአላህ ብለው የሚተጋገዙ የሆኑ ሰዎች የአላህን ውዴታ ይጎናጸፋሉ ማለት ነው ከሐዲሱ ሌሎችም በርከት ያሉ ቁም ነገሮች መውሰድ ይቻላል ወደ ቀጣዩ ሐዲስ ሌላ وعن ابي كريمه كابو كريمه تيزو المقداد ابن معدي كريم رضي الله عنه الله يودد الله جونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساشوك نبياتنا يزون له بلوالا إذا أحب الرجل عند سو كودد أخاه وندم يدين وندم كودد فليخبره ينقروا أنه يحبه عندما يودد ينقر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن مكاكلين يا درجة اللونه شيخ الألباني رحمه الله صحيح لو تعلم الحديث لا الله بلو كودده يسوكه يعني يوم يبلغ ውዴታ ደስታ ያድርበታል የበለጠ ለመጠየቅ ስሜቱ ያድራል ማለት ነው وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أخذ بيده معاذ الجاتشون يزنا نبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا يا معاذ هوي والله إني لأحبك بالله ونبي إني برقت مودها له ثم أوصيك يا معاذ كذا ما درى لها معاذ هوي لا تدعن فاسم داتتو في دبر كل صلاة كي صلاة مجرش علي تقول انديهم متلكم هون انداتم وقت انديه بي اللهم أعني على ذكرك وشكرك الله هوي أنتن بموساتنا أنتن بما مسجل لاي أجزني مالة انداتتو وحسن عبادتك بما رملك أنتن مجزاتنم ببجزاتهم لا أجزين كمالت أن لا تتو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح بذي حديث وسط نبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وديتها تشون قلز سو كف سيل تأبي في السماء بزو سو ودتاች ጎንበስ ማለት ስሜቱን መግለጽ አይችልም ብዙ ሰው መሸነፍ ይመስለዋል የበታችነት ይመስለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፍጡር ሁሉ አይነታ ዝቅ ብለው ጓዳቸውን ባልደረባቸውን ሰሃባቸውን ሙዓዝን እወደሃለሁ ብለው ውዴታቸውን ገለጹ ልክ እንደዚሁ ለአላህ ብለው የሚዋደዱ ሰዎች ውዴታቸውን አንዱ ለሌላው ሊገልጹ ይገባል ማለት ነው ያ ሙዓዝ ወላሂ ኢኒ ለኡሂቡከ በአላህ ይሁንብኝ እኔ በርግጥም እወደሃለሁ ከዚያስ ውዴታቸው ምን ተከተለ ደግሞ አደራለሃለሁ የወደደ ሰው ለሚወደው መልካም ምን ይመኛል የበለጠ ኸይር የሚያገኝበት መንገድ ያመላክተዋል ከዛስ እኔ አደራለሃለሁ ላ ተደዐነ ፊ ዱቡሪ ኩሊ ሶላት በየሶላቱ መጨረሻ ላይ እንዳትተው ዱቡር የሚለው የአንድ ነገር የራሱ ክፍል ሆነ የመጨረሻው ነው ስለዚህ የትኛው ነው የተፈለገው ከማስተላመት በፊት ወይስ ከማስተላመት በኋላ ከማስተላመት በፊት የአንድ ነገር የመጨረሻው ክፍሉ ነው ዱቡር ማለት የመጨረሻው ክፍሉ ስለዚህ በሶላቱ መጨረሻ ክፍል ላይ ከማስተላመቱ በፊት ካስተላመተ በኋላ የሶላቱ ክፍል አይደለም
ከሶላት ወጥቷል አንዳንዴ ያንንም ከሶላት ውጭ ያለውንም ነገር ለመግለጽ ይሄው ቃል ሊውል ይችላል እዚህ ጋር ግን والله اعلم الراجح ሚዛን የሚደፋው ይህን ዱዓ ከማሰላመታችን በፊት ማለታችን በላጭ የሚሆነው اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ቃላቱ የተመጠኑ መልእክቱ በጣም ጥልቅ የሆኑ ትልቅ ሐዲስ ነው ትልቅ ዱዓ ነው ያለው حفظا ያለዘ ሰው ሊይዘው ይገባል የያዘ ሰው ሊዘናጋበት አይገባም ምክንያቱም በደንብ ካስተዋል ነው ዒባዳችን ጣዕም እንዲኖረው የበለጠ ጉጉት እንዲያድርብን የሚያደርግ ነው ዚክር ላይ እንድንነሳሳ اللهم الله ሆይ اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ጌታዬ ሆይ አላህ ሆይ አንተን በማውሳት አንተን በማመስገን አንተን በማለ መልኩ በመገዛት ላይ አግዘኝ ዱዓ ይፈልጋል ከሰበቦች ውስጥ አንዱ ዱዓ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሰበብ ልናስገኝ ይገባል عند حدثنا قرأتون جلسات وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عند سو كنبيات زند نبارا فمر رجل به بس زند ليلا سوالفا عند سو كنبي صلى الله عليه وسلم قال تكمدوال ليلا سو سملك سيالف فقال يا رسول الله يا الله ملك تنيحو يا لاتشو كقولناتشو يا اللوسو إني لأحب هذا إني هي ننسو يودوا الله ولاتشو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بزين ጊዜ ነብዩ እንዲህ አሉት أعلمته أسوقهዋልን እንደምትወደው قال لا አላሳወቁትም አላቸው قال أعلمه أسوقዋል ንገር فلحقه ደረሰበትና فقال إني أحبك في الله እኔ ለአላህ እወድሃለሁ አለ فقال በዚህን ጊዜ ሰውየው ምን አለ أحبك الذي أحببتني له ለሱ ስትል የወደድከኝ እሱ ይውደድህ ለሱ ብለህ የወደድከኝ እሱ ይውደድህ ለአላህ ብለህ ወደኸኛል አላህ ይውደድህ አለ رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود ትክክለኛ በሆነ ሰነድ ዘግበውታል ስለዚህ የርዕሳችን የመጨረሻው ክፍል ለአላህ ብሎ እንደሚወደድ የተነገረው ሰው እወድሃለሁ የተባለ ሰው ምላሹ ምን መሆን እንዳለበት በዚህ ሐዲስ ውስጥ አለ እሱ ምንድነው ለሱ ብለህ እንደወደድከኝ እሱ ይውደድህ ለአላህ ብለህ እንደወደድከኝ አላህ ይውደድህ የሚል ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب